Dr. Mani Megalai, Mrs. Priya Gunashekar, Dr. Madhu Saran, and Mrs. Selvanayagi to kindly come on stage, please. So good afternoon, and it's my pleasure and privilege to introduce the four eminent panelists for this group discussion. Let me start with Professor Dr. Mani Megalai, Director, Center for Women Development Studies. Professor Mani Megalai is currently Director, Center for Women Development Studies at Indian Council for Social Science and Research, the Ministry of Education, New Delhi. She was founder director of Department of Women's Studies at Bharatdasan University. She has over 35 years of teaching and research experience, has produced 18 PhD scholars under her guidance. Dr. Mani Megalai has more than 100 publications, journals, and chapters in books. She was twice selected as treasurer of the Indian Association of Women's Studies, Indian Society of Victimology, Secretary Ross. She works with conviction to promote gender sensitization and empower marginalized, particularly women and girls, in whatever way that is possible. She has serves in several senior academic positions in more than 20 universities and colleges. She is a trainer in capacity building for women managers in higher education, gender sensitization, life skills, and menstrual hygiene management. Welcome you to this panel discussion, ma'am. Ms. Priya Gunashekar, Managing Director, RA Foods, Tamil Nadu. When Priya Gunashekar started her business in millet trading along with her sister Akila in Ariyalur a few years ago, she didn't dream that her products would turn popular across the borders of our country. Within 7 years of launching business, Ms. Priya has made a mark in export of millets and has emerged as one of the leading exporter of millets in Tamil Nadu. United States of America, England, Sweden, Denmark, Dubai, Singapore, and Malaysia are among the countries where our products are being sold now. Starting with an investment of 1 crore and a team of 10 employees, Ms. Priya's business now boasts an impressive turnover of 136 crores. Significant part of this success is due to the company's commitment to employing women with 90% female workforce. This commitment to gender equality has empowered the women of Tamil Nadu and significantly contributed to the state's economy. RA Foods has exported more than 2,700 tons of millet in the fiscal year 22-23, reaching over 30 countries. It is more than just a millet exports company. It has formed contract farming agreements with 14 farmer producer organizations and sources millets from more than 500 individual farmers, nearly half of whom are from tribal communities. RA Foods has won several awards from the Government of India and from the Government of Tamil Nadu. We welcome you to this panel discussion, ma'am. Ms. S. Selvanayagi, Joint Director, Regional Office of Federation of Indian Export Organizations, Chennai. She has more than 20 years of experience in handling international market promotion activities, widely travel. She was instrumental in organizing several successful international trade shows in UK, Latin America, Africa, Russia regions, focusing on Make in India. She's having trade expertise and product knowledge in GST and Indian custom procedures. In the recent past, she has conducted a study on infrastructural requirements for promotion of exports from Kerala, wherein several of her suggestions have been implemented. She is closely working with various departments for organizing reversal buyer-seller meeting in India as well as in other countries. She is advising exporters on opportunities available overseas market as well as conducting seminars, meetings, workshops for the benefit of industries. Currently, she is deeply committed to environmental social governance, ESG, and is actively involved in educating Indian exporters on sustainable practices and encouraging exporters to integrate these principles in their businesses. She is an MBA in Finance from Madurai Kamaraj University and has participated in several international trade and marketing programs conducted by various institutions. Welcome you to this program. Dr. Madhu Saran, founder, River NGO.
Dr. Madhusaran has over 16 years of business experience, which includes software industry, construction, beauty, food industry, and social services. Dr. Madhusaran has represented our country as India's ambassador, Women Entrepreneur Global at the United Nations headquarters. She is a part of the committee to introduce reforms in Indian Panchayat institutions and new projects. Her NGO, River NGO, works for rural women and girls' employability, education and entrepreneurship promotion, and has supported 5,000 women so far. She dedicates her time to working with rural women and girls, focusing on their education and employability. She helps mold many of them into entrepreneurs. Her goal is to make each woman independent, and that their success should serve as an example for other aspiring women entrepreneurs. She has received several prestigious awards from many industries, including Government of India. She has received the Yuva Shakti National Award for Youth Empowerment and Sustainable Development, and the Tamil Nadu State Award Best NGO for Social Work in the year 2017-18. Sardar Patel National Award 2024 are a few of awards and recognition that Dr. Madhusaran has received. We welcome you to this panel discussion, ma'am. So we have a very eminent set of panel personalities who have deep experience in working with women in the social sphere as well as in the business sphere. So before inviting them to share their experiences and their knowledge, ஒரு சின்ன introduction about what is happening regarding women entrepreneurship. நம்ம கண்ட்ரியில் உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நிலவரம் எப்படி இருக்குங்கிறதுல சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதை பேஸ் பண்ண அப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் வித் த டிஸ்கஷன் வித் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் தெம். இதில் விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இதில் முதல்ல விமன் பிஸ்னஸ்க்கு வரச்சே அவங்க வந்து கிச்சன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து தான் வந்தாங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு. ஸோ அதை 3 P's ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு சொன்னாங்க. பேசிக் பிஸ்னஸஸ் விமன் என்ட்ரி பண்ணது வந்து பப்பட் பண்ணுறது, பிக்கிள்ஸ் அண்ட் பவுடர்ஸ். ஸோ இந்த 3 P'ஸில் தான் they were concentrating. Little later they have moved to the 3 E's too: energy, electronics, engineering. இன்றைக்கி பார்த்தா யூபி, தமிழ்நாடு, கேரளாலெல்லாம் 30% ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட் வச்சுருக்காங்க. 33% ஆஃப் விமன் இன் மகாராஷ்டிராவும் இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. lot of women today are in fashion industry, e-commerce industry, education, healthcare, technology. From making puppets and pickles, technology வரைக்கும் இன்றைக்கி women travel ஆயிட்டாங்க. இதில் இன்றைக்கி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கோடி பிஸ்னஸஸ் வந்து விமன் ரன் பண்ணுறாங்க. ஒரு 25 கோடி பீப்புளுக்கு வேலை வாங்கி தராங்க. இது வந்து 20% ஆஃப் ஆல் பிஸ்னஸஸ் இன் இந்தியா வந்து விமனால் நடத்தப்படுகிறது. இன்றைக்கி வந்து 20% ஆஃப் இந்தியன் பிஸ்னஸஸ் விமன் தான் நடத்துகிறாங்க. அதை வந்து 2030 ஆகிறதுக்குள்ளே அது வந்து 33% போகும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. இப்போ 30% ஆகணுன்னு they are feeling that இந்தியாவில் வந்து ஒரு 3 கோடி விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க பிஸ்னஸஸில் வர்றதுனால ஒரு 6 கோடி பீப்புளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்க போகுது. இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட 40% ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் லெட் பை விமென் அண்ட் ஃபியூ ஆஃப் தெம் ஹவ் பிகம் யூனிகார்ன்ஸ். இதில் மெனி ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு 35% மோர் ஆர்ஓவை காமிக்கிறாங்க தேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹையர் ரெவென்யூ. ஒரே ஒரு சின்ன நெருடலான விஷயந்தான் இருக்குது. இதில் எம்எஸ்எம்இன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு 20% எம்எஸ்எம்இ விமன் யூனிட்ஸ் தான் வந்து விமன் லெட்டாக இருக்காங்க. அதில் மெஜாரிட்டி ஒரு 82% நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மைக்ரோ வெஞ்சர்ஸில் தான் இருக்காங்க. ஸோ விமன் வந்து ரொம்ப சின்ன வெஞ்சர்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த சின்ன வெஞ்சர்ஸில் போட்டி அதிகமாக இருக்குது, லாபம் கம்மியாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியிலேயே விமன் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் சைஸ் ஆஃப் த என்டர்பிரைஸ் பெருசாச்சுன்னா ஷேர் ஆஃப் விமன் என்டர்பிரைசஸ் கம்மியாயிட்டே இருக்குது. ஸோ விமன் ஆர் டாமினேட்டிங் ஒன்லி இன் த ஸ்மாலர் பிஸ்னஸஸ் செக்மெண்ட். அதில் ஒரு சேஞ்ச் நம்ம எதிர்பார்க்கணும். நிறையா சேலஞ்சஸ் விமன் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கும் தெரியுது. அதில் வந்து ஆக்சஸ் டு கேபிட்டல், ஃபண்டிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ், விமன் சென்ட்ரிக் நெட்ஒர்க்ஸோட காண்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி அறியறதுக்கு வாய்ப்பு வேணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. மென்டர்ஷிப் சப்போர்ட்
இதெல்லாமும் எதிர்பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற 4 பேனலிஸ்ட்டும் பல வருஷங்களாக விமன் ஓட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள்ட்டேருந்தும் நம்ம நிறையா கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்குது. ஐ ஃபர்ஸ்ட் இன்வைட் டாக்டர் மணிமேகலை, who has been working with women entrepreneurs and in women development spheres for over 30 years to share her experiences with the audience. Welcome, Dr. Mani. At the outset, I thank the organizers for inviting me, and I thank the EU, particularly Ms. Delfina, for sanctioning this project to TrekStep, and I have been with TrekStep, this project, for the past 4.5 years, whatever this, right from the initiate period, and there is a book, ஒரு புக் ஒன்று இருக்கும் உங்களோட பேக்கில், அது வந்து லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பற்றி. ஸோ அந்த இதையும் தயார் பண்ணிட்டு அதிலிருந்து அண்ட் ஹவு திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் யூனிக், ஐ ஷுட் acknowledge here in the sense how it was long back, 30 years back, I conducted a study on women entrepreneurship, wherein I found whatever Professor Sundar underlined. இப்போ பேராசிரியர் சுந்தர் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் கண்டுபிடிச்சோம். பெண்கள்னா they only confined to micro enterprises, and they were dependent on non-formal credit. The formal credit was not forthcoming, but now we have people sitting at the stage who availed the bank credit and created industries which are export oriented also. But it was not the case earlier, and there was no network among entrepreneurs. That is the reason why we from Bharathasan University created an organization called Women Entrepreneurs Association of Tamil Nadu, called WEAT, and we have been working on this, and these were the features when we conducted the study. So now, and they were confined to not only very simple micro enterprises, but also to trading, business, and hardly you could find any manufacturing, women involving in manufacturing. Maybe now thanks to these, and there are other entrepreneurs who have been invited here, you know, as speakers also. And the other important thing is that it's very difficult to see into non-traditional or non-conventional enterprises. These are the 4 important findings. Women scaling up from micro enterprises to further, and to introduce them to non-conventional enterprises, and also connect them with the bank or the formal credit, whatever, and also to have a network. அவங்களுக்குள்ள ஒரு நெட்வொர்க் இல்லாமல் இருந்ததுக்கு இங்கே கொஞ்சம் பேர் who were recognized also member of Women Entrepreneurs Association of Tamil Nadu for the past 20 years or so. So thanks to Department of Women's Studies, Bharathasan University, which initiated all this, and we could also introduce women to engineering and fabrication, and there as vendors to BHL, which was not the case, though BHL has been here since 1965. So BHL engineering fabrication industry kulla pora alavukum, and I can also share, and Bindu also asked me to sort of talk in by rendu மொழியிலையும் பேசுங்க நாங்க. நான் I understand how difficult when I'm sitting there in Delhi, இந்தியில் பேசும்போது எனக்கு புரியாமல் இருக்கிறது இது மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடாது. And I have my friends coming from grassroots, the very project itself, ஒரு grassroots women இன்டகிரேட் பண்ணி நெட்வொர்க்கு கொண்டு வந்து பண்ணினது. ஸோ அந்த யூனிக்னஸில் முக்கியமானது, ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க சிஎஸ்ஓட ஒருங்கிணைக்கிறது, விச் வாஸ் மிஸ்ஸிங் earlier. ஒரு நெட்வொர்க்கே இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அங்கங்கே இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், ஒரு 10,000 முதலீடுலேருந்து 1,00,000 முதலீடு வரைக்கும். பட் அவங்கள ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டதில் இப்போ நிறைய சிஓசோஸ் வந்தாச்சு. இன்னொரு முக்கியமானது ஐ ஹவ் நோட்டிஸ்ட், இப்போ நான் யாரெல்லாம் மீட் பண்ணுறனோ, whoever I met, they said they have initiated an organization for the society. So that is also coming from women. So this project is unique in the sense, thanks to Mr. Javagar for kind of supporting, but at the same time it was initiated by women, and it is also from EU, it is coming from women support. So initiated by women is one, and successfully it gets a record, I should say. அது ஒரு மாதிரி நல்லா வந்திருக்குங்கிறது ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து இந்த ஒருங்கிணைப்பு, ஏன்னா எல்லா சிஎஸ்ஓடையும் போய் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வாங்க ஒன்றா அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை. ஸோ இன் தட் வே ஆல்சோ த ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் டு connect all the CSOs across 8 states and bring them together to kind of contribute to expansion of entrepreneurship. இந்த முக்கியமாக 3 விஷயங்கள், அதை வந்து அதை மையப்படுத்தி EU
Also, it is the women and girls are the center part of this, and it was well articulated by our EU representative, Ms. Delphine also. So this uniqueness to continue to kind of scale up or to expand and mainstream gender. So mainstreaming gender, particularly in the context of entrepreneurship, is a huge question. I can see here also some of the women, and some of you are here, you scaled up to the either small scale or medium scale. But majority, as Professor Sundar sir pointed out, 81% are confined into micro, and in the micro also you can again define, it may start with very self-employed, even in the participation rate of women in India, it is very well informing that self-employment is on the increase. So what does it convey? We have to also analyze that, and already several studies have been there, and it is saying that they are not comfortable there in the work environment, or the dual responsibility or other additional responsibilities at the household context also force them to choose business or self-employment. So சுயதொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய constraints both at the workplace and at the ஹோம் ஃப்ரண்ட். ஸோ நிறைய பொறுப்புகள் வீட்டில் இருக்கிறதுனால அதையும் பார்த்துக்கணும், பிஸ்னஸையும் பார்த்து, சரி வேலைக்கும் போய் வரதுங்கிறது கஷ்டமாக இருக்குங்கிறது தான் பெரிய மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ் ஃபைண்டிங்ஸ். ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது when you come to entrepreneurship, it is not only it is making you independent, because I do believe in economic independence of women, whether men or women, because that is giving you an autonomy in every sense of the term, and that being an economic student also, that I strongly believe in that. But the issue with the women entrepreneurs is that on the one hand it is taking you to economic independence, ஒரு பொருளாதார சுதந்திரம் இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து நீங்கள் you can directly involve yourself in decision making. That is missing to 90% of the women. எவ்வளோ பேர் நம்ம வீட்டில் செயல்பட்டாலும் முடிவெடுக்கிறதுல இருக்கீங்களா, இன்வால்வ் ஆகுறீங்களா? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறாங்க, ஒரு ஸ்கூலுக்கு குழந்தைய போடுறதோ, இல்லை வந்து ஒரு கல்யாணம் பற்றி பேசுகிறதோ, இல்லை வேறு ஏதாவது வாங்குறதுலையோங்கிறது முக்கியமாக ஈக்குவல் பார்ட்டிசிபேஷன் டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்கான்னா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஆய்வுகள் சொல்லுது, நிறைய ஆய்வுகள் சொல்லுது, மெஜாரிட்டி. ஸோ the research findings do convey that women in decision making is very much less, and that for women entrepreneurship is definitely taking them to decision making. So in these two perspectives, that is entrepreneurship is giving them economic independence, on the other hand involving them in decision making should be taken forward, so that more and more women could be brought into the folder of entrepreneurship on the one hand, and also mainstreaming gender. As far as entrepreneurship is concerned, gender mainstreaming is very, very limited. I could listen to people like Ms. Nigar, and also we will be listening to them. And what in women's studies we call, or gender studies we call it as tokenism. I'm happy that such big shots are there and they are occupying the helm of affairs, but what is happening to my friends here? 90%, 80%, 75% of the women who are in the marginalized, and I've been working with the marginalized communities, and my research also focused on marginal communities. I'm happy that CSOs all focusing on that. So what is the constraint? ஒரு பெரிய தடையா இருக்கிறதுங்கிறதுனாக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க தொழில். இதெல்லாமே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வித் விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு. எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரைண்ட். நல்லா செயல்பட்டுட்டு இருந்தால் தான் ஃபேமிலி சப்போர்ட் வருது. when there is any ஃபெயிலியர், இமீடியட்டாக உன்னை யார் போக சொன்னாங்க, நீ இதெல்லாம் எதுக்கு எடுக்கிற, நீ பாட்டுக்கு வீட்டில் வேலை பார்க்க வேண்டியதானே. ஸோ there is always a kind of an attitude to discourage when women fail, but that doesn't happen to men. Men, if they fail in entrepreneurship, support will come from all the organization. This is the reality I'm sharing. And second is that taking them to the non-conventional enterprises. I can share one example here. One Ms. Indrani, who was introduced, was the first call taxi driver in Trichy, I should underline. She hails from a very humble background. ஒரு 7-8 பேர் ஃபேமிலியில் இருக்காங்க. அதில் ஒரு தம்பி, அவர் கூட மனநலம் குன்றியவர். அப்பா வந்து செலவுக்கு வீட்டுக்கு தரமாட்டார். 3 வேளைக்குமே சாப்பாடு இல்லாத ஹங்கர் ஹவுஸ் ஹோல்ட், ஐ ஷுட் சே. They suffered a lot, and she used to pluck, mother used to pluck the greens in the field and cook and give. Fed all the 3 times. அந்த கீரையை வச்சே சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி குடும்பம். கல்யாணம் ஆகி திரும்ப இங்கே வராங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு. அப்போ வரும்போது அவங்க
கல்யாணம் ஆகி தாலி கட்ட போகிறாங்க. அப்போ தான் அவங்க கணவர் 2 காலுமே இல்லைன்னு தெரியுது. அப்போ அவங்க அதை ஒன்றும் பெருசாலாம் எதிர்ப்புலாம் தெரிவிக்கல. ஷி நெவர் made it as an issue at all. Because when I asked her, she said, because I interviewed her and it was published in newspapers also. And she said when it had happened, if it had happened after marriage, then I would have accepted, no? So there is no issue. So then she came with all, because in Bharadas University, we announced in the paper that there will be a training called taxi or car driving for the women. Will be organized for particularly self-help group women. So she came with the 8 members and got the training, and she couldn't even afford to buy her uniform, so we helped in that also. She became a successful driver later, because to cut the story short. But அந்த 7 பேர் வரவே இல்லை, அந்த ஒருத்தவங்க மட்டும் வந்தாங்க. அப்போ வந்து அவங்க இந்த நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் துறைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா, கால் டாக்ஸி டிரைவிங் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டிரைவர். அப்போ என்ன செஞ்சோன்னா, டாக்ஸ் டு மிஸ் ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் கலெக்டராக இருந்தாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் கூட கேட்டோம், இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு ஸ்டாண்டு கொடுங்க பெண்களுக்குன்னு. அதுக்கெலாம் வந்தது. ஆனால் அதே நேரம் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சங்கத்திலேருந்து எதிர்ப்பு நிறையா வந்துச்சு, நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடுவீங்களா. ஸோ தெர் வாஸ் அன் அப்போசிஷன் ஃப்ரம் தி ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அசோசியேஷன். And she also threatened not to go for that, but still she sustained, and now she flourished as a successful driver. She is giving driving training also, and she owns a car, she owns a what is this Omni van also, and she learned later lorry driving, bus driving, and also bookline driving. So there is a way out when a person who's just completed 9th class could occupy, and she was very particular to get introduced to the corporate transport corporation, and she got that training also. So I can share many number of stories, but this was the humble beginning, which she really hailed from a very hunger household, but flourishing. And now she is saying, recently means one and a half years back, there was an American filmmaker. She wanted to give a story, make a film. அந்த ஃபிலிமை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்கனாமிக்கலி இண்டிபெண்டன்ட் சொந்த காலில் நிற்கிறவங்கள எங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்க நாங்கள். ஸோ தென் ஐ சஜஸ்டட் திஸ் இந்திராணி. அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் ஒன் மோர் உமன் ஹூ இஸ் பெட்ரிஷியா, ஹூ இஸ் ரன்னிங் எ மென் சலூன் இன் திருச்சி சிந்தாமணியில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நார்மலாக எல்லாம் அந்த மாதிரி மீட்டிங்க்கு வருவாங்க, நிற்கானோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் துறையிலையும் பெண்கள் போகணுங்கிறதும் ஒரு பெரிய இதாக முயற்சியாக எடுத்து நம்ம கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு. பட் கிளைமேட் வெஞ்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தெர் வாஸ் அ கொஸ்டின் அரைசிங் ஆல்சோ, லைக் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் ஸ்டீரியோடைப்பிங். ஈவன் இஃப் யூ லுக் அரவுண்ட் ஹியர், we appreciate that they have scaled up and they have come out and they have brought value addition, but still a long way to go. It is to be underlined that women, given an opportunity, they will definitely go for climate adaptation and mitigating initiatives, and particularly resilience. And if we given opportunity to address the issues there, she will definitely do it, and that is what is happening. But one thing which is to be underlined here is that they have to also break the stereotype, which is வெரி மச் ஒரு மாதிரி உணவு சார்ந்த துறை அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. பட் அதுக்கான போட்டிகளையும் நம்ம சமாளிக்க வேண்டியிருக்கு. பிகாஸ் கார்பரேட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் தே ஹேவ் த பிராண்ட், அண்ட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கன்ஃபைன் ஒன்லி டு ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் பேஸ்ட். அஃப்கோர்ஸ் ஐ கேன் சே herbal based products also we are taking initiative. And I will close with sharing again one story in 1 minute. I couldn't find her here. She is involved in herbal products, where she used to go in the morning in the village, collect all the leaves and prepare that for the fine product. And at the same time she also went around the shops where அந்த பழ வேஸ்ட்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம். அப்போ போகும்போது she made a choice to marry a person, and the parents opposed. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்க அந்த ரோஸ் மார்க்கெட்டில் போய் எடுக்கிறது, கம்மி விலைக்கு வெள்ளரிக்காய் கட் பண்ணி தூக்கி போடுறதை எடுக்கிறது, அண்டு இந்த பூக்கள் இதெல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இன்றைக்கி நல்லா பண்ணி ரொம்ப சாதாரணமாக ஆரம்பித்தவங்க இன்றைக்கி ரொம்ப ஹையர் லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹெர்பல் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள். நம்ம வந்து அதுக்கு நிறையா அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு வந்தது, அவங்க வீட்டிலேயே ரொம்ப ஏசினாங்க. அப்படி இருந்தும் கூட she never gave it up, and she is now she is charging 5,000 rupees for training per day. That is the kind of a growth she achieved. So
There are number of other issues to be discussed, but still you have to work. நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த சிஎஸ்ஓஸும் ட்ரக்ஸ்டப்போட அண்ட் இஓட சப்போர்ட்லையும் இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் வரும்போது நிச்சயமாக ஸ்கேல் அப் பண்ணணும். இந்த ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷனும் டைவர்சிஃபையிங் டு அதர் ஏரியாஸ் ஆல்சோ மஸ்ட் பி எ பார்ட் ஆஃப் இட். நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக வேறு ப்ராடக்ட்டுக்கும் போகிறதுக்கும் வேறு மாதிரி ஸ்டீரியோ டைப்பை பிரேக் பண்ணி ஒரே மாதிரி தான் பெண்கள்னா அப்படி இருக்கணுங்கிறத பிரேக் பண்ணி வெளியே வரத்துக்கும் அது இன்னும் ஃபர்தராக நம்மளுடைய எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறத தமிழில் சொல்லணும்னா அதிகார பரவல். ஸோ அந்த பகிர்வு, அந்த அதிகார பகிர்வுக்கு நோக்கி நம்ம நடக்கணும்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நன்றி. So thank you, Dr. Marimeglai, for that insightful experience sharing of working with women. இதில் நீங்கள் ட்ரெக்ஸ்டப்போட இந்த ப்ராஜெக்ட்னால இந்த சிஎஸ்ஓ நெட்வொர்க் கிரியேட் ஆனது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருந்திருக்குன்னு சொன்னது எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. இதில் மெனி entrepreneurs have scaled up, many have expandedன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க through these 4 years. அது உங்களோட அனுபவத்தில் அது நிச்சயம் நடந்திருக்குன்னு நாங்கள் எல்லாரும் நம்புகிறோம். இதில் இவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தும் சில சேலஞ்சஸ் விமென் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குதா, ஃபேமிலி சப்போர்ட் நிஜமாகவே வருதா அப்படிங்கிறலாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸ்டீரியோ டைப்பிங் இஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணுறது லெஜிட்டிமேட். அதை பற்றி லேட்டர் ஆன் கொஞ்சம் questions from the audiences எடுத்துக்கலாம். Your experience of how women can come over it was very inspiring, but Madam feels that we still have a long way to go. So I now invite Ms. Priya Gunasekar, MD of RA Foods, to share her success story with all of us. A very pleasant afternoon to everybody gathered here. This is indeed a honor for me to be here and share my experiences in starting a business. ஒரு business ஆரம்பிக்கிறப்ப என்னென்ன the steps towards success அப்படின்னு சொல்றதை விட how we got up from the failure I think will be an apt discussion point here. When we start, RA Foods was started 9 years back, 2 years on Greenfield project and 7 years into the field now. ஆரம்பிக்கிறப்ப we started with just 1 crore. 1 crore and 60 lakhs as loan. And the 60 lakhs vaangiradhukku, how did we pull in all the money? Because that is where I see most of the female entrepreneurs are stuck. Where do we get the funding from? அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வி தான் வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணுறப்ப most of us are stuck. நிறைய schemes government has introduced, and I should say I started my first factory at Perambalur. And பெரம்பலூரில் ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த 60 lakhs வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃபண்ட் பண்ணது வந்து தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன், TIIC. எவ்ரிபடி டோல்ட் லோன் வாங்குறது ஈஸி கிடையாது, அண்ட் இட் இஸ் நெவர் ஈஸி டு கெட் சப்சிடி வாங்குறதுங்கிறது நடக்கவே நடக்காது. இந்த வார்த்தைகள் தான் நான் கேட்ட வார்த்தைகள். அண்ட் if at all I had known everything, if I had known how to process it, how to proceed with it, இதெல்லாம் நான் முன்னாடியே படிச்சிருந்தேன்னா கூட கொஞ்சம் யோசிச்சிருப்பேன். That was my first loan. I have never taken a loan in my life. And I went and I got all the papers. I wrote everything. Project report நானே prepare பண்ணினேன். And to do the project work, project report, I went to Tamil Nadu Agricultural University and the Mysore Research Center. All these places I went, I studied about the business. Though I'm a management student, MBA from XLRI, இதெல்லாம் பேக்ரவுண்டில் இருக்கு. My family is a well-educated family, but I did not get any support from my family, being I was earning very well. As a profession for 13 years, I was heading the Department of Marketing, Communication and Branding in major brands. So none of my family members were ready to accept the fact that ஒரு entrepreneur ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒத்துக்கலை. The salary every month 30th ana we'll get one 6-digit 7-digit salary in bank. Why would you want to go and slog like this was the question they put forward. But the reason why அப்படிங்கிறது வந்து the product inspired me, millets inspired me. We are all in that water எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது, the world is not having enough of water, population is increasing, UN sustainable goals, இதெல்லாம் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். But what is the a solution that is there, which is already given by all the the big people, the scientists there, is develop farming
which is sustainable without water, much water intake. அப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்தது தான் மில்லட்ஸுங்கிறது ஒரு மானாவாரி பயிர், அதுக்கு நிறைய தண்ணி தேவையில்லை, ஃபர்டிலைசர்ஸ் தேவையில்லை அப்படிங்கிறப்ப சரி then let's start developing this ன்னு சொல்லி ஒரு 7 years back we started. இண்டஸ்ட்ரியில் டேர்ன் ஓவர் ஆனது எப்போ வந்து நான் மேஜர் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு, நீங்கள் எப்படி 135-40 இன்னைக்கு 156 crores எப்படி டச் பண்ணீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, definitely International Year of Millet helped us. And we were the survival of the fittestங்கிற மாதிரி கோவிட் பீரியடில் சர்வைவ் ஆனோம். And that was, I should say, the food habits சேஞ்ச் பண்ணதில் ஒரு மேஜர் இது பேக்ரவுண்ட் வந்து கோவிடுக்கு இருந்தது. People started taking healthy foods. They started concentrating on what we are eating. Though அப்போ அந்த பீரியடில் ஒரு 5 years back there was a hustle that you're not supposed to take noodles அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்தது. But how to take it completely away from our food and how to integrate ஒரு better food product அப்படிங்கிறது வந்து this the pandemic period was there. That's when we did a lot of R&D and we got it. அந்த pandemic periodலையும் we took the moratorium and we period எடுத்துக்கிட்டோம். 60 lakhs was the first loan we got from TIC, and yes, lot of paperwork, but within 30 days they released the payment. And subsidy னு பாத்தீங்க அப்படின்னா yes, அதுக்கு நிறைய வந்து procedures எல்லாம் இருந்தது. But very clear instructions are available in the internet itself, in their website itself. We don't have to go to somebody, ask how, what, இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. Just go to the computer, you'll check the internet, you'll find out all the details, and we started like that. Today, the first 1 crore was the most difficult thing which we did in the business. But on the 1 crore cross பண்ண பிறகு, the rest of it is relatively easy. I'm using the word very cautiously, it is relatively easy. எப்பொழுதும் அதாவது it was a cakewalk, ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கோவிட் அப்போ நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்தது, அதை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. We have made lot of mistakes. ப்ராடக்ட் செலெக்ஷன்லேருந்து, ப்ரைஸிங்லேருந்து, பேக்கேஜிங்லேருந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கும் வந்து I would say the first year was a loss of ஒரு 50 lakhs அப்படின்னா, out of 1 crore 50 lakhs loss. The second year was a loss of 1.5 crores. But we didn't stop there. அங்கே நிறுத்தலை. Since nobody invested in our projects, and none of my friends or families or யாருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கல, அவங்க எல்லாரும் கேள்விகள் மட்டும்தான் கேட்டாங்க. But there was moral support from my family. I should tell this in this forum. They did not ask me to stop. நிறுத்திட்டு வேலைக்கு போ அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வரல. Okay, you're doing something with passion, you continue doing it, don't stop now அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் வந்துட்டே இருந்தது. அந்த 1.5 crores லாஸுக்கு அப்புறம் we again went back to the bank, we showed the transaction, and the first time we took an OD. OD வந்து ஏன்னா this was only a cash depreciation, machines ஓட depreciation, அந்த building ஓட depreciation தான் இருந்தது. Then we pledged our own land and we got another 1.5 crores for the next third year. Third year ஆரம்பிச்சப்ப then moratorium, the pandemic hit, moratorium, we took moratorium. But the orders started flowing in because of the quality and the quantity that we had. We had a set of FPOs. ஆரம்பிச்சப்ப 14 FPOs வந்து contract manufacturingல எங்க கூட வந்தாங்க. இன்னைக்கு we have around 100 plus FPOs with us and a land bank of 1,40,000 plus acres of land, out of which 50% is from the tribal people. Mountain areasல இருக்கிற tribal people, we went and approached them. They எல்லாரும் so அதுலயும் difficulties இருக்கு. அவங்கள புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து we have to take time, we have to go to their places, we have to talk to them. இப்படி தான் வந்து எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு 50 பைஸ்ல ஒரு கிலோவுக்கு 50 பைஸ்ல raw material வந்து another agent will buy and go. But how did we break it na? அந்த இடத்துல these people took time to give them money. Raw material வாங்கிட்டு ஏஜென்ட்ஸ் வந்து raw materialக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு டிலே பண்ற டைம் we went and gave them money. We gave them cash and carry kind of setup we had. It was very difficult as a startup. ஒரு ஸ்டார்ட்அப் கம்பெனியில் கிரெடிட்டே கொடுக்காம கிரெடிட்டே வாங்காமல் ரன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் தான். பட் வி ரேன் ஆன் டைட் ரோப்ஸ். ஆஸ் ஓனர் நானே தான் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் நின்று பார்த்துட்டு இருப்பேன். மை டீம் மெம்பர்ஸ் were working with the marketing and the sales. I just oversaw only the marketing and sales. ப்ரொடக்ஷனில் தான் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தோம்.
ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டீம் போட்டு we implemented standard operating procedures, SOPs, in every phase of the factory and the marketing and sales also. இதில் 50 kg பேக் தான் கொடுப்போம் அப்படின்னா அதில் 50 kg பேக் தான் கொடுத்தோம். we did not compensate. நீங்கள் 5 கிலோ கொடுங்க 10 கிலோ கொடுங்கன்னு கேட்குறவங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி கொடுக்கறதில்ல. we stood by our stand. We said we will only give it to the distributors, we will only give it to the super stockist. We are not going to go to the end consumers. அப்படிங்கிறதுல we took a stand. Till we have our own brand. 4th year we came up with our own brand, which is Raw Foods. Today it is 5 years old. Raw Foods ingra branding oda we came out. So on the base what we set for the raw material and the base where we set the commercials like for the department stores and the supermarkets, on the base vachu we entered into the field with the brand. So anybody who is starting as a women entrepreneur or any entrepreneur who's starting up அப்படிங்கிறப்ப funding is available. Lot of fundings are available with the government. You have to approach the right agency, government agency, to get it with your project proposal. கேள்விகள் நிறைய கேட்க தான் செய்வாங்க, பட் if you give a convincing answer, it is definitely easy. Subsidy வாங்குறது அப்படிங்கிறது வந்து it takes time, but that is also a lot of paperwork, and I received it. I did not stop with just subsidy-kaga business-um run பண்ணல. Third வந்து when you're doing, we entered into export. 95% of our products are into export. Only 5% is there available in the Indian market, which is for the branding purpose which we have got. 95% export eppadi pandrom appadina, we do merchant export and we do direct exports also. Canada we have our own warehouse, and slowly that starting the direct export one, it is taking time. Slowly baby steps we are taking. Merchant export la eppadi sustain pandrom appadina, we are doing white labeling. We are doing white labeling for major brands. So when you are selecting a product for manufacturing, select a product which has a common demand in the international market. Just because everybody are doing vegetables, everybody are doing fruits, or everybody are doing millets nowadays, just go into it. You have your own specialized product in millets. For example, இப்போ வந்து trend is that a lot of millet flour is getting into the market. 95% exportல பாத்தீங்கன்னா 30 to 35% is on millet flour. The rest of it is still rice only. Millet rice தான் வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்போர்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. If you take noodles ஓ இல்ல vermicelli ஓ பாஸ்தாவோ இதெல்லாம் வந்து they are not taking into the market. ஒரு கண்டெய்னர் போகுது அப்படின்னா we are doing roughly around 200 to 250 containers a month. அதுல வந்து I would categorize ஒரு கண்டெய்னர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா hardly 2 to 3 tons only of noodles, vermicelli, pasta is all taken. Rest of it is only rice and flour. So just let us not take products which is the fancier trend in India, like noodles or pasta or vermicelli நிறைய கன்சியூம் பண்றோங்கிறதுக்காக வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ்ங்கிற பேர்ல அதை மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ல ப்ராஃபிட் அதிகம், வால்யூம் கம்மி. Whereas your rice, your flour, which is millets I'm talking about, those have volume business. Even with the lesser profit margin, you can make a better volume in that business, and your turnover will increase. Once your turnover increases, you will have a lot of facilities that can be availed from the government. I think the next speakers will be able to let you know those facilities. So if you're going to concentrate on a product, concentrate on volume product. Even if the value added products have volume, that also is a better business. Apart from this, the teething or the struggle that we are also having some struggles now, which is the CSOs. If at all, if you all are ready to form a cluster, manufacturers will be able to take better raw material from you all. FPO இருக்கட்டும் இல்லை சிஎஸ்ஓவாக இருக்கட்டும், நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 100+ FPOs எங்கள் கூட இருக்காங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் டு 1,40,000+ acres land இருந்துமே raw material is in heavy demand. இன்னைக்கு வந்து we purchase raw material across India, whereas தமிழ்நாடு raw materialsக்கு there is a demand. Especially if you take in the maize segment, example ku solren, we are also suppliers for animal feed, where we supply a lot of maize. Every day we supply 4-5 containers. Appadi pandrappa maize vandu
our maize, which is the center belt of Tamil Nadu, which is Perambalur, Ariyalur, Jayangondam, Kallakurichi, to Salem, on the center belt of Tamil Nadu, maize protein content is very high. So people are ready to buy it with 4 rupees to 5 rupees extra from the market. But இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா maize ப்ரொடக்ஷனே கம்மியாகுது. They are all going for substandard maize production. அதாவது seeing other states 60 daysலயே crop வரக்கூடிய crop எல்லாம் they are starting to produce. அது அப்போ ரேட்டும் கம்மியாக தான் போகுது. So when we want a quality product, we should have proper knowledge about what product we are already an expert in. Better that if you all are able to, if all the CSOs and FPOs are getting into supplying of maize, protein rich maize will fetch you better money as a farmer. But இதே நீங்க 60 daysல better money பண்ணனும், நான் சீக்கிரமா பண்ணிடலாம் அப்படினு எடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு to be open, Karnataka maize is only 19 rupees, Tamil Nadu maize is 27 rupees 50 paise per kg. This is the difference between a good product, what the industry needs, and what we are actually producing. If we can, I'm sorry? Quality is, we have our lab facilities, so we have our R&Ds, and we have lot of labs available. In Trichyla kuda we are, the Trade Export Confederation is planning to put up a SGS lab here. So all the McKinsey lab is there, SGS is there, McDonald's is, and Tamil Nadu Agricultural University by itself has a lab. There also, if you give it, they will check and give you the protein content. So I'm particularly telling you about maize. Maize is going to be the next rice of India. Why next rice? Not for eating, but the volume of production and the volume of export that's going to be. People are now, we were not even able to penetrate the export market in maize. In the varsham we have done. Sri Lanka maize product நீங்க export பண்ணோம் அப்படினா payment guarantee இல்ல நாங்க, but this time we have got payment guarantees from Sri Lanka and we have sent maize. Whereas other country maize, which is the highest, is Brazil, Argentina, Brazil and Pakistan. இது மூணு தான் maize major productionல இருக்கிறது. Of course Bangladesh also. Bangladesh now they have just stopped it for the last 6 months. So அந்த maize-ஓட quality compare பண்றப்ப we are 2 to 3 times better. But the maize is not available. 90 days maize crop is not available except for Tamil Nadu, Perambalur, Ariyalur, the central belt of Tamil Nadu. அங்க production கம்மி தான். And the same thing is for the ethanol factories. 6 ethanol factories are coming in India, which, in Tamil Nadu, which is going to get started in the next 1.5 years, for which the production, adukku mattum thevapadra maize mattume supply பண்றதா இருந்தா Tamil Nadu full produce பண்ண கூட முடியாது. So that is one segment in millets. Likewise, the same is for pearl millets, bajra also, jowar also. So likewise, if you all can do some research in millets and find out, this is a segment which I am familiar with, so I am talking. This could be the same with other farm products also. So if you all can get into all that, do some little research and attach yourself with some of the major manufacturing companies, we are all ready to work with you all. Thank you for the time, and thank you for the So thank Ms. Priya Gunasekar for narrating her success story, and I think the messages that we got was தைரியமா கவர்மெண்ட் இந்த லோன் வாங்க போகலாம், கவர்மெண்ட் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, பயப்படாமல் போய் கவர்மெண்ட் லோனை வாங்கிறதுல ஒரு ஹெசிஸ்டண்ட்டும் இருக்க வேண்டாம். அவங்களே டிஐஐசிலேருந்து தான் லோன் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த வேல்யூ ஆட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணால் தான் லாபம் வருங்கிறத மித்தையும் அவங்க உடைச்சிட்டாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறத விட பேசிக் மில்லட்டை விற்றாலே அதுக்கு நிறையா டேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற சிஎஸ்ஓஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய மெசேஜஸ், உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் அவங்களெல்லாம் நீங்கள் மில்லட் கல்டிவேஷனோ மெய்ஸ் கல்டிவேஷனோ பண்ண சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்ஏ ஃபுட்ஸ் அணுகலாம், அவங்களுக்கு மார்க்கெட் ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை ஞாபகப்படுத்திக்குங்க. பேசிக்காக அவங்க சொன்னது, பிஸ்னஸ்னு வந்தால் லாஸஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தேர் வில் பி லாஸஸ், பட் யூ ஷுட் நாட் பி டிட்டர்ட் பை தோஸ் இனிஷியல் லாஸஸ். இஃப் இட் இஸ் யுவர் பேஷன், நீங்கள் அதில் தொடர்ந்து போராடி அதில் வெற்றி அடைய முடியுங்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு எதிர்காட்டு. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஃபார் நாட் கிவிங் அப் ஆன் தட் ஏர்லி லாஸஸ். தென் டெஃபினட்டாக ஈவன் அது ஒரு கமாடிட்டி பொருளாக இருந்தாலும் அதை பிராண்ட் பண்ணணுங்கிற முக்கியத்துவத்தை அவங்க எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க. மில்லட் கேன் பி அ கமாடிட்டி, பட்
once she has established the brand, there was a lot of reception for it. இந்த சில ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து அதே டைம் பிராண்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்புறம் என் பிராண்ட் நேமில் தான் விற்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க. அதுலேயும் இவங்க வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒயிட் லேபிள் கேட்டால் கூட, தட் இஸ் அன்பிராண்டடாக கேட்டால் கூட அவங்க சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நமக்கு ஒரு லெசன் தான். இந்த மாதிரி பிராண்ட் இருக்குன்னா என் பிராண்ட் மூலமாக தான் நான் விற்பேன், பிராண்ட் இல்லை ஒயிட் லேபிளில் கேட்டிங்கன்னா தர முடியாதுன்னு அவங்க இல்லாமல் அவங்க ஒயிட் லேபிள்லையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க, பிராண்டையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க. வேல்யூ ஆட் ப்ராடக்ட்ஸோட பேசிக் ப்ராடக்ட் நிறையா போகும் அப்படிங்கிறத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த எஃபிஓஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு சப்ளை குறைவாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு. ஸோ அவங்க அக்ரிகல்ச்சரஸோட, ஃபார்மர்ஸோட, ட்ரைபல்ஸோட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி அவங்கள எஃபிஓவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு. ஸோ அதையும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் திஸ் லேர்னிங்ஸ் ஃபார் மீ அட்லீஸ்ட் அண்ட் ஃபார் த ஆடியன்ஸ். ஸோ ஐ நவ் இன்வைட் Dr. Madhu Saran, founder of River NGO, to talk about her experiences of working with women and women entrepreneurs. Welcome, ma'am. வணக்கம். இந்த செஷன் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? விமன் பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பா. எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த செஷன் என்னன்னு? ஈக்குவலாக மென்ஸ் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நான் கேட்டேன் சுந்தர் சார் கிட்ட, வேறு ஏதாச்சும் செஷன் வந்து ஸ்வாப் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு. பட் எத்தனை பேர் மென்ஸ் இங்கே பிஸ்னஸ் ஆல்ரெடி ஆண்டர்பிரினர்ஸாக இருக்கீங்க? கேன் யூ ஜஸ்ட் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட் பிஃபோர் ஐ டாக் டு மை மென் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்? ஒருத்தர் தான், 2 பேர். அதுதான். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை பேர் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க? ஓகே. எனக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் I would have attended more than 200 to 300 workshops on women entrepreneurship. Okay, this is the first time I'm seeing equally men are sitting as an audience in a women forum. So can we give big applause to all the men here? Thank you so much, sir. இந்த ஒரு சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு வீட்டில் கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட்டு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா, தேங்க்ஸ்மா, அந்த ஒரு பொண்ணு மட்டும் கை தட்டுறா. எனக்கு அவளுக்கு ரொம்ப பாதிப்பு இருக்குது போல இருக்குது வீட்டில். எங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல இல்லை. ஏதாச்சும் பண்ணி ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா, லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபேமிலி அவ்வளோதான், மொத்தமாக எங்களை காலி பண்ணிவிடுவாங்க. கரெக்டாம்மா? ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இஸ் த ஒன் விச் வி ஆல் ஃபேஸ் அஸ் அ சேலஞ்ச். பட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலையோ இல்லை எங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறதுலையோ எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. பட் வி நீட் அ ஃபேமிலி சப்போர்ட் இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் மேரிட். ஸோ அதுக்கு இந்த மென்ஸுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் ஆல் யோர் விமன் டாட்டர்ஸ் இன் த ஃபேமிலி டு கம் அப் இன் அன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப், சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப. ஃபினான்ஸ் சப்போர்ட் வேண்டாம், அதுதான் மேடம் சொல்லிட்டாங்க. மணிமேகலை மேடம் வந்து சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இன்னொரு மேடம் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் வந்து எப்படி வந்து லோன் வாங்கலாம், வாங்குங்க, பயப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. எங்களுக்கு பயமே வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க தான். சரிங்களா? சரி, now I'll introduce myself. My name is Madhu Saran and I represent our country in UN as a women entrepreneurship, as a global ambassador for all the women's over here. And I have created and given livelihood assistance for more than 5,000 women across country. Adavadhu நம்ம state illama from Kashmir to Kanyakumari, I have given 5,000 women, not only women, even transgenders community I have assisted. So adukku ஒரு honor 2016 enna வந்து UN ambassador they have selected. But today we are, thank you so much. I would have taken several awards, international, national award I have taken for sustainability, youth sustainability, state award, Tamil Nadu state award வாங்கியிருக்கேன் for the best institution of NGO. இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். But still would like to bring up women to the next level. இப்போ நம்ம
பேசிக்காகவே ஒரு விமன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம ஒரு ஒரு என்ஜிஓ இல்லைன்னா இந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழு இருக்கு இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 lakhs ஃபண்ட் பண்ணால் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன சொல்லுவாங்க? கேட்ரிங், கியாஸ்க், ஃபுட்டு ட்ரக்கு, இப்போ தான் அது கூட, அப்புறம் டெக்ஸ்டைல்ஸ், பியூட்டி பார்லர்ஸ், டெய்லரிங், இது வேற மசாலா அரைச்சி விற்கிறது. கரெக்டா? ஸோ இன்னும் இதே மாதிரியே நம்ம இன்னும் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு நம்ம விமன்னா இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு கேலி பொருளாக வந்து மென்னுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன உங்களால் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன சாதிக்க முடியும்? உங்களால் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எல்இடிஸ் அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் அதுக்கெல்லாம் படிக்கணுன்ற இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஆகணுன்ற அவசியமே தேவையில்லை. அந்த மேனுஃபேக்சரிங் மொபைல் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, அதை ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதுக்கு இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்கணுன்ட்டு தேவையே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு விமனால் இதெல்லாம் முடியுன்றது எப்போ நம்ம வந்து சிந்திக்க போகிறோம்? எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ஏதோ ஒரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஏதாச்சும் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்களா, ஃபினான்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குமா, அந்த மாதிரி எண்ணத்தில் தானே நீங்களாம் வந்திருக்கீங்க இல்லையா? சரி, அங்கே ஒரு கும்பல் ரொம்ப எந்துவாக இருக்காங்க. அந்த லாஸ்ட் கும்பல் ரொம்ப எந்துவாக இருக்காங்க. பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நிஜமாகவே நம்ம வந்து பெண்கள் இங்கே இருக்கிற ஆண்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த டெய்லரிங், ஃபுட் கோர்ட்டு, கேட்ரிங் பிஸ்னஸ், மசாலா பிஸ்னஸ், இந்த தீபாவளி ஆனால் முறுக்கு சுட்டு கொடுக்கறது, அதிரசம் சுட்டு கொடுக்கறது, மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறது, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பேஷனாக வச்சுக்கோங்க. நிஜமாலேயே நம்மளுக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ மேடம் வந்து பேசிட்டு போயிருக்காங்க, அவங்களுடைய எல்லா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸையும் பேசிட்டு போயிருக்காங்க. பட் அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்திருக்கு. நம்ம கோவிடில் என்ன தான் லாஸ் ஆனாலும் we can bring it up அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தயவுசெய்து பெண்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியோட டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க. தயவுசெய்து அதை பண்ணாதீங்க. அதுதான் மேடம். பட் என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க நம்மளை டீக்ரேட் தான் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நீங்கள் இன்னும் எவ்வளோ விமென்ஸ் டே கொண்டாடினாலும் நம்மளுக்கு வந்து அதுதான். என்ன சார்? ஃபினான்ஸா? அதுதான் சார் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சுய தொழிலில் வந்து சுய உதவி குழுவில் வந்து காசு கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டு. ஆனால் அந்த பெண்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, இந்த ஆண்கள் வந்து வட்டிக்கு வாங்கியிருக்காங்கல்ல, அவங்க கடன் அடிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் எங்கேருந்து அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து போடுறது? ஆத்திர அவசரத்துக்கு எங்களோட ஜுவல்ஸ் தான் வச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுறாங்க. அதை நாங்கள் சுய உதவி குழுன்ட்டு உள்ளே போயிட்டு அங்கேருந்து காசு எடுத்துகிட்டு வந்து அதை அடைக்கிறதுக்கே கரெக்டாக இருக்குது. நாங்கள் எங்கேருந்து தொழில் பண்ணுறது? சுய உதவி குழுவில் கொடுக்குற மானியம் வந்து எங்களை வந்து ஏதாச்சும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு லைவ்லிவுட்டாக நாங்கள் வந்து சுயமாக ஏதாச்சும் நாங்கள் பண்ணணும்னு கொடுக்குறோம். ஆனால் நாங்கள் வாங்குகிற சுய தொழில் அந்த உதவி கடன் வந்து கடன் அளிக்கிறதுக்கே கரெக்டாக இருக்குது. இதுதான் உண்மை. 100% இதுதான் உண்மை. பட் இன்றைக்கி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ நாங்கள்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓகே, என் பேர் மது சரண். நீங்கள் கூகுளில் வந்து மது சரண் போட்டிங்கன்னா ஐ எம் இன்டு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி, காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி, ஐ எம் ஆல்சோ இன்டு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ என்னை பற்றி, என்னோடய ஜேர்னி பற்றி நிறைய வீடியோஸு, ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. பட் இன்றைக்கி சார் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி ஐ எம் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் அன் என்ஜிஓ கால்ட் ரிவர். ஸோ இந்த ரிவர் என்ஜிஓ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்து 16 இயர்ஸாக வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஐ எம் அ ஃபவுண்டர். பட் என்னுடைய போர்ட் மெம்பர்ஸு ரொம்ப அதிகமாக சக்ஸஸ்ஃபுல் பார்த்த எல்லா போர்ட் மெம்பர்ஸும் என்னுடைய போர்டில் இருக்காங்க. ஃப்ரம்
technology side, from farmers and agriculture side, from hotel industry, from masala industry, எல்லாருமே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்த நோக்கம், இங்கே ஹாலில் வந்து அட்டன் பண்ண நோக்கம், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அசிஸ்டன்ஸ் ஆன் தொழிலில் வேணும்னா தயவுசெய்து எங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே பிந்து மேடம் அண்ட் சுந்தர் சார் கிட்ட இருக்கு. ப்ளீஸ் அதை வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, எந்த மாதிரி தொழில் வேணுமோ, என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து ஒரு சின்ன சினாப்சிஸாக, ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸாக ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணால் கூட எங்களுக்கு போதும். நாங்கள் எங்களோட குழுவை வச்சு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த சுய உதவி குழுவெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் சும்மா கொடுத்துருவாங்க. எங்களோட அக்ரிமெண்ட் வந்து இந்த பணம் உங்கள் புருஷனுக்கோ ஃபேமிலிக்கோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மானிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, மென்டர்ஸ் இருப்பாங்க எங்கள் போர்டில். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்க உங்கள் கூட இருப்பாங்க, உங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரம் த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ஷாப்போ இல்லை ஒரு பிளேஸை வந்து அட்வான்ஸ் கொடுக்குறதுலேருந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு 6 இயர்ஸ்க்கு வந்து அக்கௌண்ட்ஸும் வந்து எங்களுடைய போர்ட் பீப்புளே வந்து ஆடிட்டர்ஸே வந்து மானிட்டர் பண்ணி, உங்களோட வேலை உங்களுடைய எக்ஸிக்யூஷன் மட்டும்தான், உங்களுடைய ஐடியாஸ் மட்டும்தான் உங்களுடைய பிஸ்னஸுக்கு தேவை. ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி சைனே வந்து புருஷங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வீட்டு உபயோக பொருள் தொகை கிடையாது இது. ஸோ இதை வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் யாருக்கும் பார்ட்னர்ஸாக கொடுக்கறதில்ல ஃபண்டிங். இப்போ 3 பேர் வரீங்க, நாங்கள் ஒரு 3 பேராக சேர்ந்து, அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஃபீமேல்ஸ்க்கு தெரியும், 3 பேர் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும், 2 பேர் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும், 20 பேர் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும். நாங்கள் சேரும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படியே பயங்கரமாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம். ஒரு 8 மாதம் 9 மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, எனிமீஸ் கிடையாது. உன்னை நான் இந்த ஜென்மத்தில் இனிமேட்டு பார்க்கவே மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்ட்னர்ஸ்குள்ள ஃபீமேல்ஸ்குள்ள சண்டை வரும். அதில் வந்து நம்ம மென்ஸை பாராட்டலாம், என்ன இருந்தாலும் விட்டு கொடுத்துருவாங்க. சாயந்தரம் ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் அது பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள சார்ட் அவுட் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸ்டார்டிங்கில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழம்பு எடுத்துகிட்டு வருவீங்க, அவங்க வீட்டில் இருக்க குழம்பு எல்லாம் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம எப்படின்னு. அதனால் பார்ட்னர்ஸுக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்க மாட்டோம். புரியுதுங்களா? அந்த விஷயத்தில் மென்ஸ் வந்து என்னதான் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் நைட்டு 8 மணி 9 மணிக்கு போய் அவங்களுக்குள்ளே தீர்த்துட்டு பார்ட்டி பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. நான் அடுத்த நாள் நான் என்ன பேசுகிறேன்னே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. நம்மளால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ திங்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்கணுன்னா கேட்கலாம். we have a time for it. Thank you so much. Thank you, Dr. Madhusaran, for resonating well with the audience, because you shared some experiences which I think the women in the audience really liked, because they knew it is true. But அதில் ஒரு 2 மெசேஜ் அவங்க கிளியராக சொல்கிறது வந்து, நீங்கள் விமனாக இருந்துக்கிட்டு திருப்பியும் இந்த பிக்கிள்ஸ் பப்படம் பண்ணுறது ஆர் டெய்லரிங் பண்ணுறது ஆர் ஃபுட் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து மூவ் பண்ணி ஏதாவது many of you are now learning engineering or engineering-ஏ தெரிய வேண்டாம் அப்படிங்கிற சில தொழில்கள், லைக் செல்ஃபோன் ரிப்பேரிங் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், ரிப்பேரிங் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே ஐ திங்க் விமன் கேன் ஆல்சோ என்டர். அவங்க கடைசியாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க பிஸ்னஸை நடத்தணும். அட் த சேம் டைம் ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளினும் இருக்கணும். அதுலேருந்து வர பணத்தை எடுத்து வீட்டு செலவுக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் திஸ் இன்சைட்ஸ் தட் யூ ஹவ் ப்ரொவைடட். அண்ட் மேலும் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனில் அவங்கள்ட்ட யூ கேன். ஐ நவ் இன்வைட் our guest, Ms. S. Selvanayagi, Joint Director of FIEO, Federation of Indian Export Organizations. அவங்க பல வருஷங்களாக இந்த FIEOங்கிற நிறுவனம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ்னால 1965 ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த ஆர்கனைசேஷனோட நோக்கமே நம்ம இந்தியன் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸை எப்படி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க, நிறையா ப்ரொசீஜரல் ஹெல்ப் தருவாங்க. அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து மேடம் வந்திருக்காங்க. ஐ ரிக்வெஸ்ட்
Ms. Selvanayake to address the gathering and share what her organization is doing and how it can be of help. உங்களுக்குள்ள யாராவது prospective exporters இருந்தீங்கன்னா மேடம் அப்ரோச் பண்ணலாம். வெல்கம் மிஸ் செல்வநாயகி. And first of all, I would like to thank team of TrekStep for inviting FIO for addressing in this forum. And Sundar sir, thank you so much for your wonderful introduction about me and FIO. And எனக்கு முன்னாடி பேசின ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸும் ரியலி இட் இஸ் ரியலி அமேசிங். அண்ட் மேடம் அப்படியே மைண்ட் வாய்ஸுங்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வெளியில் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மேடம் உங்களை பார்த்தா ரொம்ப பொறாமையாகவும் இருக்குது. பிகாஸ் நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஜாயின்ட் டைரக்டராக நிற்கும் போது கூட அவ்வளோ பெருமையாக இல்லை. அஸ் சீயிங் யூ அ விமன் என்டர்பிரனர் உங்களெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு. ஐம் ரியலி மிஸ்ஸிங் பீயிங் அன் என்டர்பிரனர் டெஃபினெட்லி. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க, இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு இவ்வளோ இனிஷியேட்டிவில் வந்துட்டு ஒரு 4 இயர்ஸாக உங்களை வந்து ஆனுவல் சப்போர்ட்டிங்கோடு இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க. ஐ திங்க் முன்னாடி சுந்தர் சார் சொன்னாங்க எம்எஸ்எம்இயில் வந்து ஒரே 20% மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னு. ஆமாம், ரொம்ப கம்மியான கான்ட்ரிபியூஷன் தான். அண்ட் மேடம் சொன்ன மாதிரி வெறும் நம்ம உப்பு புளி விற்கிறதுக்கு மட்டுமே விமன் கிடையாது, அண்ட் பியூட்டி பார்லர் வைக்கிறதுக்கு மட்டுமே விமன் கிடையாது. ஐ திங்க் வி ஷுட் கான்ட்ரிபியூட்டட் மோர் ஆன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். அந்த மாதிரியான போட்டு அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு டிஐசிலெலாம் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் பிரியா மேடம் சொன்ன மாதிரி அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், கொஞ்சம் கம்பல்சம் ஒர்க்கு தான். பட் அதுக்குன்னு 1-2 பேர் இருப்பாங்க, அவங்க மூலிமா அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன யூனிட்டை வாங்கி போடுங்க, அதில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு வரும்போது டெஃபினெட்லி FIO கேன் ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. பிகாஸ் நம்ம இங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவுக்கு கூட அந்த பொருளெல்லாம் விற்கலாம் நம்ம. ஏன்னா ஒரு உங்களோட இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களோட பிஸ்னஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அது அட்லீஸ்ட் யூ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் மார்க்கெட்டிங்க்கு மேடம் எல்லாம் இருக்காங்க எக்ஸ்பர்ட். பட் வாட் வி நார்மலி சஜஸ்ட் ஃபார் தி விமன் என்டர்பிரனர், அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன் போர்ட்டலில் நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸை போட்டு பாருங்கள். அண்ட் லோக்கல் கடையில் உங்களோட ப்ராடக்டை கொடுத்து பாருங்கள், அதில் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு விமன் என்டர்பிரனர் தே வில் கம் டு FIO அண்ட் தே வில் ஆஸ்க் ஃபார் தி பையர்ஸோட லிஸ்ட்டு கொடுங்க, we want to send it ன்னு சொல்லிட்டு. ஜான்வரி மாதம் we had a program, அதாவது buyers எல்லாம் மீட் வந்துட்டு, அதாவது 40 கண்ட்ரியில் இருந்து we bring the buyers here to make our members to meet with them to get the orders. அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது we have seen that the millets எல்லாம் கொண்டு வர்றதாகட்டும், அந்த அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸோட இதெல்லாம் வந்துட்டு we are not able to market it properly. ஈவன் நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டு அந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் அந்த பேக்கெட் கூட நல்லா போட்டு கொண்டு வரல. What I'm trying to tell you is that once if you started a business, make sure உங்களோட பேக்கேஜிங் எல்லாம் அட்லீஸ்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற அளவுக்காவது நீங்கள் வச்சுக்கணும். அண்ட் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு ஞாபகம் வந்தாலே அந்த கண்ட்ரியை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சோர்ஸ் பண்ணணும். முன்னாடியெல்லாம் நம்மெல்லாம் படித்தவங்க அவ்வளோவா இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ எல்லா விமனும் we are well educated. நமக்கு மேபி நம்ம வீட்டில் சப்போர்ட் கிடைக்காம இருக்கலாம், பட் இவ்வளோ பேர் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்மளால் வந்திருக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சப்போர்ட்டை கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இட். ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் FIOக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா we can take you to the exhibitions also. அதர் கண்ட்ரிக்கும் எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு we are helping you, like we will be providing a stall cost will be refunded, or sometimes வந்துட்டு இப்போது பக்கத்தில் இருக்கிற நான் ஸ்ரீலங்காவே நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்குது, அதில் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட்டுமே அங்கே வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா, பிகாஸ் மல்டி ப்ராடக்ட் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் ஃபோக்கஸ்டாக டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்கும், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். இஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் பர்டைன்ஸ் டு யுவர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் contact us and we will help you with the support of and the subsidized cost. And the stall வந்து ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா we can able to subsidize the cost to the 50,000 rupees or 60,000 rupees and your flight ticket will be reimbursed. Of course Sri Lanka ஒண்ணும் இல்லை, இங்கிருந்து நம்ம மதுரையோ சென்னைக்கோ போகிற மாதிரியான காஸ்ட் தான். பட் when you are focused, just think about it, in US யூரோப் எல்லாம் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபண்டுமே will be refunded to you. அண்ட் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ரீலங்கான் தான் ஒரு கண்ட்ரியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ட்ரை டு ஸ்டடி லிட்டில் பிட் அபவுட் த கண்ட்ரி. அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குது, அங்கே என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும். அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிபிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 3 நாளைக்கு அப்புறம் நடக்க போகுதுன்னா 3 நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் போயிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு மார்க்கெட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வாங்குறாங்க, என்ன குவாலிட்டியில் வாங்குறாங்க, என்ன ப்ரைஸில் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, அதோட பேக்கேஜிங் என்ன. ஸோ இது எல்லாத்தையும் உங்களால் அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அன்றைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டாலில் வந்து நிற்கும் போது எனி பையர் இஃப் இட் தே ஆர் கம்மிங், அவங்கக்கிட்ட ஈஸியாக உங்களோட பொருளை இன்னும் கூட ஃபர்தராக யூ கேன் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் இட்.
இது வந்து try to utilize this kind of a marketing support which is provided by Ministry of Commerce, and this will be very helpful for you. ஸோ இந்த விஷயத்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட்டாக நீங்கள் எப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலுமே, அதாவது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வரும்போது எப்போ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலுமே யூ கேன் காண்டாக்ட் ஃபியோ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் தி லிட்டில் பிட் ஆன் த கஸ்டம்ஸ் ஏரியா அஸ் வெல். பிகாஸ் நமக்கு பையர் கிடச்சிருச்சு, அவ்வளோதான் எனக்கு ஆர்டர் கிடச்சிருச்சு, நான் அப்படியே அனுப்ப போகிறேன் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் தட் அலோன். நீங்கள் வந்துட்டு கஸ்டம்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். பிகாஸ் நிறையா ஷிப்பிங் உங்களோட பொருளை வந்துட்டு இந்த கண்ட்ரியை விட்டு போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த போகிற பொருளுக்கு வந்துட்டு பணம் உள்ளே வரணுன்றதும் தெரியணும். ஸோ அதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் விச் இஸ் இன்வால்வ் வித் த கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஆர்பிஐ இந்த பேங்கிங் ரிலேட்டட். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து ரொம்ப ப்ரிடாமினண்டான விஷயம், அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸோ இல்லை பேங்கிங் ரிலேட்டடாகவோ எதுவாக இருந்தாலுமே யூ கேன் கெட் இன் டச் வித் அஸ். பிகாஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஷிப்மெண்ட் பண்ணிடுவீங்க, ஷிப்மெண்ட் பண்ணோனையும் கஸ்டம்ஸ்லேருந்து உங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தே வில் பே யூ அ டியூட்டி ட்ராபேக்குன்னு ஒன்று. ஷிப்பிங் பில்லை ஃபைல் பண்ணி அந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஆர்டர் கிடச்சிருக்கு, நீங்கள் அங்கே அனுப்புறீங்க, ஒரு $1,000 நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு 2% 3% ஆஃப் தட் $1,000 இந்தியன் ருப்பிக்கு வந்துட்டு இட் வில் கம்ஸ் டு யுவர் அக்கௌண்ட். இது எதுக்காகனா என்கரேஜிங் தி எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். ஸோ அந்த என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இப்போ சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, அந்த பணம் வரல அப்படின்னா தட் நீட் டு பி இன்டிமேட்டட் வித் த கஸ்டம்ஸ். அதெல்லாம் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கும், அதில் நீங்கள் எதுவும் தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது. இன்னொன்று வந்து ஜிஎஸ்டி இருக்குது. ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஜிஎஸ்டி நீங்கள் பே பண்ணும்போது யூ கேன் டேக் இட் அப் ஃப்ரண்ட், இல்லை ஜிஎஸ்டியை நீங்கள் வந்து ஐஜிஎஸ்டி போர்ஷன்ஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது ரிலேட்டடான எனி கைண்ட் ஆஃப் அ கிளாரிஃபிகேஷன் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு காண்டாக்ட் அஸ். This is because இந்த 15 minutes கூட இல்லை, எனி டைம் தே வில் ஆஸ்க் மீ டு ஸ்டாப் இட். ஸோ ரொம்ப சின்ன டைம், ரொம்ப கம்மியான டைம், அதனால் எதை தொட்டு எதில் முடிக்கிறது அப்படின்றது தெரியல. ஸோ எனிதிங் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்போர்ட் டோன்ட் ஹெசிடேட் அண்ட் கீப் லேர்னிங். அண்ட் எந்த ஒரு பொருளை எடுத்தாலுமே ஒரு சஸ்டைனபிளாக நீங்கள் பண்ணுங்கள். அண்ட் மேடம் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் இயர் வந்து இவ்வளோ லாஸ் ஆச்சு, செகண்ட் இயர் இவ்வளோ லாஸ் ஆச்சு, இதெல்லாம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அதெல்லாம் வந்து they have accepted and it is a passion that she want to grow அப்படின்றது. அதே தான் உங்களுக்கும். நமக்கு வீட்டில் அவ்வளோ சப்போர்ட் இல்லை, லெஸ் மோட்டிவேட்டட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் யூ கீப் டூயிங் இட். அண்ட் மேடமும் வந்து என்ஜிஓ மூலிமா நிறைய ஃபண்டிங்கும் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட கண்டிஷன் என்ன, 2 ஹஸ்பண்டுக்கு பண்ணக்கூடாது, இன்னொன்று வீட்டு செலவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு. அஃப்கோர்ஸ் நம்மளும் பண்ணலாம், அதை ட்ரை பண்ணோம்னா டெஃபினெட்லி. பிகாஸ் பேங்க்குமே வந்துட்டு முன்னாடியெல்லாம் வித்தவுட் கொலாட்ரல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அதெல்லாம் கொடுக்குறதே கிடையாது. தே வில் பி வெரி மச் ஸ்பெசிஃபிக். பிகாஸ் நான் இந்த ஆஃபீஸில் சேர்றதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து லோன் வந்து இப்படி ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்வாங்க பிஸ்னஸுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கொலாட்ரல் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ ஒரு பேங்கர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க, போய் பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா 50 லட்சம் எடுத்திருப்பாங்க, போய் பார்த்தா காரு நல்ல பெரிய வீடு எல்லாமே இருக்கும், ஆனால் பிஸ்னஸில் அங்கே எதுவும் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு தே ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் ஃபார் த கொலாட்ரல், அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சிட்ரா மாதிரி இவங்களோட இதில் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறையா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பேசிக்காக உங்களோட இதெல்லாம் உங்களோட ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஏபிள் டு ரீச் the level where we want to be. Because இங்கே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு பேசுகிறாங்கன்னா இட் இஸ் ரியலி மேண்டேட்ரி. நான் வந்து 20 வருஷத்தில் முடிச்சுட்டு அப்போ தான் நான் வேலைக்கு போகிறேன். இது நான் சொல்கிறது 20 years பேக். அப்போ வந்து எனக்கு சொல்கிறாங்க, கேட்டாது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போகிறேன், அவங்க பேசிக்காக கேட்டது, நீ அடுத்தது உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலைன்னா, ஆமாம் இனிமேல் தான் அப்படின்னா, அதெல்லாம் அப்போ கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அப்போல்லாம் புரியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5, 6 years 7 years அப்புறம்லாம் தான் புரிஞ்சிச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம மேரேஜ்னால் உடனே அந்த ஆஃபீஸில் என்ன நினைப்பாங்க, இனி அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகும், அடுத்ததே வரும், வந்ததுன்னா குழந்தைன்றோம், அடுத்தது வீட்டை பார்த்துக்கணுங்கோ. ஸோ தே ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஆஃபீஸில். ஸோ வாட் தேவர் டூயிங் இஸ் தட் ரொம்ப லோ சேலரி இருக்கும். இப்போ ஒரு செட்டு வந்து பொண்ணோ பையனோ வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸில் சேர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல 2 பேத்துக்கும் பொசிஷன் ஒன்றா இருக்கும், சேலரி கம்மியாக இருக்கும். இன்னொன்று வந்துட்டு ஒரே கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருப்பாங்க, பொசிஷன் வந்து பையனுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும், ஆனால் பொண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் கீழ் லெவலில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் யூரோப்பியன் யூனியன் வந்துட்டு ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோலில் ஒன் ஆஃப் த பில்லர் வந்துட்டு ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்றது. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் ஐ திங்க் இந்த ஃபண்டிங் எல்லாமே வந்து வச்சு
விமன் ஆண்டர்பனரை இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹோப் தட் this program definitely would have been helpful for you, and simply I want to complete that if anything related to exports, customs, or banking, GST, anything related, maybe documentation on logistic, anything, marketing on international trade, எல்லாமே நீங்கள் தெரியலாம். இன்னொன்று ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கற்றுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து கண்ட்ரி நவடேஸ் இஸ் சைனிங் அ மோர் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். திஸ் இஸ் பிகாஸ் இங்கிருந்து இந்தியாவிலேருந்து சிங்கப்பூருக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இதே பொருளை வந்துட்டு இன்னொரு கண்ட்ரியிலேருந்தும் அனுப்புவாங்க. அப்படி அனுப்பும்போது இந்தியா இஸ் ஹேவிங் அ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வித் சிங்கப்பூர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா சிங்கப்பூரில் இருக்க பையர்ஸ் தே வில் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் த இந்தியன் ப்ராடக்ட். திஸ் இஸ் பிகாஸ் இந்தியாவிலேருந்து அந்த சிங்கப்பூருக்கு போகிறது 100 ரூபாய் அப்படின்னா அங்கே ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டில் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி 0வா இருக்கும். அதுவே மேபி ஜப்பான்லேருந்து சிங்கப்பூருக்கு போகுது, அதுக்கு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னா 100 ரூபாய் ப்ளஸ் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஒரு 10 ரூபாய் சேர்த்து கட்டி 110 ரூபாவா அந்த பையர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இல்லாமல் நம்ம அனுப்புறதுனால அது ரீசன் வந்து நமக்கு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு பையர் வந்து ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் இந்தியன் ப்ராடக்ட் பிகாஸ் அந்த 10 ரூபாயை அவன் இன்னும் லாபம் வச்சு விற்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அது ரிலேட்டடாக எப்போ வந்தாலுமே எப்போ உங்களுக்கு இது பற்றின ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வருமோ யூ ஆல்வேஸ் கெட் இன் டச் வித் அஸ். ஸோ வித் திஸ் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் பிகாஸ் between you and lunch I don't want to be take much of your time, so thank you so much and thanks to everyone. Thank you. So thank you, Ms. Selvanayake, for assuring this audience that you will give your unstinted support for whatever export initiatives that they propose to have a little later. So நீங்கள் FIEO வெப்சைட் போய் பாருங்கள். அதில் 4 ரீஜன்ஸில் இருக்குது. சதர்ன் ரீஜனுக்குன்னு தனியாக ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அவங்கள்ட்ட 2 போர்ட்டல் நடத்துகிறாங்க. இந்தியன் ட்ரேட் போர்ட்டல்னு ஒன்று இருக்குது, இந்தியன் பிஸ்னஸ் போர்ட்டல்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ட்ரேட் போர்ட்டலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு அதிலே வச்சுருக்காங்க. இந்த பிஸ்னஸ் போர்ட்டலில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் FIEO மெம்பர் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதில் இருக்கிற லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸு, அதில் இருக்கிற கஸ்டம்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ், அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இந்த FIEOங்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ப்ளீஸ் கீப் இன் மைண்ட் தட் நம்ம பிஸ்னஸில் வளரணுன்னா நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயே பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் அனுப்புறச்சே உங்கள் பிஸ்னஸும் விரிவடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ மிஸ் செல்வநாயகி ஃபார் அஷ்யூரிங் த சப்போர்ட் டு திஸ் ஆடியன்ஸ். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 10 to 15 minutes questions from the audience. நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ அவங்கள கேட்கலாம். அவங்க 3 பேரில் எது ரெலவெண்ட்டாக இருக்கோ அவங்க ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. என் பேர் சுப்பிரமணிய சிவா, சர்வீஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் வாலண்டரி ஆக்ஷன் ட்ரஸ்ட்லேருந்து வரேன். பிரியா மேடத்துக்கு கேள்வி. அவங்க மில்லட் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. என்னென்ன மில்லட்ஸ் அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணுறாங்க? தமிழில் சொல்லிடுங்க மேம். என்னென்ன மில்லட்ஸ் பாசிட்டிவ் மில்லட்ஸ் எல்லாமே சார். ஸ்மால் மில்லட்ஸ், சாமை, திணை, வரகு, திணை, சாமை, குதிரவாளி, பனிவரகு, கம்பு, கேழ்வரகு எல்லாமே பண்ணுறீங்க? எஸ். ரெண்டாவது கேள்வி, இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ட்ரைபல்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க. எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லுங்கள். எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வாங்குறீங்க? There's no specific districts in இல்லை சார். மேஜர் லேண்ட் பேங்க் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தேர் இன் பெரம்பலூர், அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம், இந்த சைடு கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், ஆத்தூர் எல்லாமே ஃபுல் பெல்ட் we have got. டவுன் சவுத் இல்லை. பியாண்ட் அருப்புக்கோட்டை we don't have much land bank, and we have a tribal group from கர்நாடகா, மைசூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆல்சோ. மாண்டியாலேருந்து வாங்குகிறோம். நாங்கள் ஸ்டேட் லெவலில் ட்ரைபல் ஃபெலோஷிப் வச்சுருக்கோம். ஓகே சார். அதில் நியர்லி 15 ஹில்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஓகே வி ஹாவ் மெம்பர்ஸ், வாலண்டியர்ஸ், ட்ரைபல்ஸோடு நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதில் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அல்லது ஃபாரஸ்ட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வி ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் சூட்டபிள் மார்க்கெட். Yeah, you will meet in person, so you can come and visit me, and with the products we will try taking in all these minutes. Thank you sir. மேடம் வணக்கம். மேடம் பிரியா மேம் வணக்கம். வணக்கம் மேம். மேம் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கோயம்புத்தூரில் சுந்தர் சார்னு ஒருத்தர் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தாருங்க மேம். உங்களை பார்க்க நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பேசுறதுக்கு என்னால் முடியல. இங்கே உங்களை நேரில் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க மேம். நானும் மில்லட் வேல்யூ ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க மேம். ஹெல்த் மிக்ஸ் என்னோட ப்ராடக்ட்டில் ரொம்ப சூப்பராக மூவ் ஆகிட்டு இருக்குங்க மேம். ஓகே. இப்போ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக நான் கேட்குறது என்னென்னா, என்னோட ஹெல்த் மிக்ஸ் நீங்கள்
எடுத்துக்க முடியுமா? இல்லை எனக்கு மார்க்கெட்டிங்க்கு ஏதாவது ஒரு See, every 4 advice. months we release a new product. That is our one of the strategies which we follow. ஒரே ப்ராடக்ட் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். ஹெல்த் மிக்ஸ் இஸ் தேர் இன் பைப்லைன். Definitely we can take. In fact, health mixல we are trying for a product with பனைக்கிழங்கு. Okay, They ma'am. tell no பனக்கிழங்கு. அதோட சேர்த்து ஒரு ஹெல்த் மிக்ஸ் தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம் பிகாஸ் தட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர் கண்டென்ட் அண்ட் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் டயபெட்டிக்ஸ். ஸோ உங்கள் ஹெல்த் மிக்ஸில் இன் கேஸ் எனிபடி யூஸ் டூயிங் ஹெல்த் மிக்ஸ் இஃப் யூ கேன் இன்டகிரேட் பனங்கிழங்குனா யூ ஆல் கேன் டெஃபினெட்லி அப்ரோச் அஸ். பண்ணுறேங்கம்மா. இப்போ நான் முருங்கைக்கீரை ஆட் பண்ணி Moringa. பண்ணிருக்கேன். Moringa noodles, pasta and moringa powder is having a very good market nowadays. We are there in the platform of I think Netherlands நினைக்கிறேன். அங்க இருந்து they are a lot of enquiries are generating. முருங்கை பிளைன் பவுடரும் பண்ணுறேங்க மேம். என்னோட சத்து மாவில் முருங்கைக்கீரையை ஆட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன். In case you can add பனங்கிழங்குனா please do approach us. ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். வணக்கம் மேடம். என் பேர் காமராஜ். விடியல் அப்படின்ட்டு ஒரு நிறுவனம், தேனி மாவட்டம். ஓகேங்க. எனக்கு ரெண்டு உங்கள்கிட்டையும் மேடத்திட்டையும் பேசணும், அவங்ககிட்டையும் அவங்ககிட்டையும் பேசணும். முதல்ல நான் உங்கள்கிட்ட வர்றதுனால அவங்ககிட்ட முடிச்சிடலேன். நாங்கள் தேனியில் வந்து ஒரு 15 உழவர் உற்பத்தியாளர் கம்பெனியை ஒரு கன்சார்சியமாக பண்ணி ஒரு 6-7 வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவங்களுக்கு வந்து டிஎன்இயோடைய சேர்ந்து சீட் ப்ரொடக்ஷன் மில்லட்ஸில் வாங்கி கொடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் இந்த சீட்ஸ் இதெல்லாம் இது கிரெயின் இதெல்லாம் நீங்கள் மில்லட்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுனால எங்கள் ஃபார்மர்ஸ்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் மில்லட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணால் நீங்கள் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்களா? தேனி கண்டிப்பாக, பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் our new factory in Trichyங்க. It should be a greenfield project. Factory is under construction. Probably in another 2 months time, January we'll start. So you can approach us. Trichyலே you can deliver it. அங்கேருந்து அனுப்பலாம். ஆமாம். We also provide harvesters to your farmers. ஸோ நீங்கள் ஹார்வெஸ்டிங் டைமோட அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீ ஹார்வெஸ்டர்ஸாக அனுப்பி விடுவோம். ஸோ இன் அ வே காஸ்ட் சேவிங் எங்களுக்கு. ஸோ அதனால we will definitely take it. ரொம்ப நன்றி. அதே இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, சில கம்பெனியை நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்களே வந்து பிகினிங் ஃப்ரம் த சீட் கல்டிவேஷன்லேருந்து ஹார்வெஸ்ட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களே பைபேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றாங்க. ஆமாம் சார். அந்த மாதிரி நம்மகிட்ட ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ்? எஸ், வி ஹேவ் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங். வி ஹேவ் சீட்ஸ் வந்து கார்கில் சீட்ஸ்லேருந்து நமக்கு வருது. வி டூ த நேட்டிவ் சீட்ஸ். நேட்டிவ் சீட்ஸ் தான் நான் கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணுறேன். ஏன்னா கமர்ஷியல் சீட்ஸுங்கிறது எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் இல்லையா? ஸோ நேட்டிவ் சீட்ஸு அவைலபிளாக இருக்குது. வி கிவ் இட். வி டோன்ட் என்டர் இன்டு எனி கைண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்சுவல் ஃபார்மிங். அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ் கூட பண்ணுறது இல்லை. ஃபஸ்ட் டைம் வி கிவ் த சீட்ஸ். யூ ஆல் டூ இட் அண்ட் யூ ஆல் ஹார்வெஸ்ட். அப்போ கூப்பிட்டிங்கன்னா வருவோம். இன்கேஸ் இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு அதில் வந்து சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னாலும் we have a tie-up with தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. we will send experts also. sometimes உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா, அதுக்காக சப்போர்ட்டும் உண்டுங்க. யூ கேன் we'll do that. ரொம்ப நன்றி மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மேடத்திட்ட கேள்வி. மேடம் நம்ம உங்கள்கிட்ட தான் சொல்லுங்கள். உங்களுடைய இது வந்து மோர் ப்ராக்டிக்கலாக இருந்தது. அதாவது ஃபீல்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது இருந்தது. நாங்கள் உமன்ஸோட வந்து நீங்கள் எஸ்ஹெச்ஜி சொன்னீங்க. எஸ்ஹெச்ஜியில் வந்து 94லேருந்து பண்ணி ஒரு ஃபெடரேஷன் வச்சுருக்கிறோம். ஃபெடரேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய ஃபண்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கோடி ரூபா வச்சு அவங்களுக்குள்ளேயே ரிவால்வ் பண்ணி போயிட்டுருக்குறோம். அதை நீங்கள் அந்த சோசியல் என்டர்பிரைஸ் அந்த கான்செப்டில் நாங்களும் நம்பிக்கை இல்லை. நிறைய ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இண்டிவிஜுவலாக போகுது. அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக நிறைய எங்களுடைய என்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள உங்களோட லிங்க் பண்ணுறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் மெயினாக. எங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா, லைவ் ஸ்டாக்கில் நாங்கள் அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறோம். நிறைய லைவ் ஸ்டாக்கில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 ஆடு ஒரு கடா ஒரு மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிற பேக்கேஜஸில் கொடுத்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 1,10,000 பேர் வரைக்கும் அதில் பெனிஃபிட் ஆனவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அது சம்மந்தமான தகவல்களை வந்து மொபைலில் லேர்னிங்காக கொடுத்து தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸை உங்களோட சப்போர்ட்டோட, ரிவர் சப்போர்ட்டோட எங்கள் மக்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு சாத்தியங்கள் இருக்கா? அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், உங்களை அப்ரோச் பண்ணணும்னா? கண்டிப்பாக இருக்குது சார். எங்களுடைய என்ஜிஓ அறக்கட்டளை வந்து ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், மகளிராக இருக்கணும். எங்கள் இதில் 6000 பெண்கள் 25 வருஷமாக எங்களோட சார். எந்த ஃபவுண்டர் இருந்தாலும் மகளிருக்கு மட்டும் தரப்படும். மேம், நான் வந்து ஆர்கானிக் டீ அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணுறேன் மேம்.
எனக்கு வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் கிடையாது. நான் தனியாள் தான். வீட்டுக்காரர் வந்து விவசாயம் தான் பண்ணுறாரு. அவர் மூலிமா அந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை. ஆனால் நான் வந்து ஹேண்ட்மேட் ஆர்கானிக் டீ வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். என்னோடய ப்யூர் ஆர்கானிக் பொருள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் சேல் ஆகுது, எல்லா மார்க்கெட்டில் போகுது, டீ எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுன்ற விருப்பமும் இருக்குது. மேலே தொடர்ந்து பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஃபினான்சியலையும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. சிபில் ஸ்கோரில் அடிபட்டுருச்சு. அம்மாவோட ஹெல்த்து, தம்பி பசங்க, அப்பா இல்லை, இப்போ அம்மாவும் இல்லை, தம்பி பசங்க 2 பேர் இருக்கிறாங்க, வளர்க்கணும். எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான், அவனையும் வளர்க்கணும். இந்த மாதிரி சூழலில் நான் இப்போ வெளி ஃபினான்ஸுக்கு டாக்குமெண்ட், நான் வேலை பார்க்குற அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேங்க்கில் இருக்குது, எடுக்க முடியல. இதை ரெடி பண்ணி என்னால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு உங்களால் ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமா மேடம்? இது நீங்கள் இந்த தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு மேம்? 10 வருஷம் ஆச்சு மேம். ஃபுட் லைசன்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ஓகே. 10 வருஷம் வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்டே பார்க்கலையா? இல்லை மேம், எனக்கு வந்து அது வெளியில் வர கிடையாது. டீயில் வந்து பெஸ்ட் டீ அவார்டு வின் பண்ணியிருக்கிறேன். 2022 கல்கத்தாவில் வின் பண்ணியிருக்கிறேன். அவார்டெல்லாம் ரெக்கக்னைசேஷன்லாம் விட்டுருங்க. இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து வீட்டு ப்ராப்ளம். ஓகே மேம், அது வந்து இப்போ தான் அந்த அவார்ட் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா மேம்? ஸோ உங்களால் இன்னும் நடத்த முடியுமா மேம்? அது எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் எங்கள் அக்ரி ஆஃபீஸ்லேருந்து, டீ போர்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து, உமன்ஸ் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து, டோஃபோலேருந்து எல்லா சைஸ் என்னம்மா? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இதில்? மேம் நான் தனியாளாக தான் பண்ணுறேன் மேம். என்னம்மா? தனி ஆளாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் மேம். 10 வருஷமாக பண்ணி வெளியில் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் மேம். எனக்கு தெரியாது, வெறும் 5000 ரூபாய் விற்கிற டீ 500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கிறேன். இப்போ தான் கொஞ்சம் வெளி பசங்க வந்து துபாய் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எங்கிட்ட பல்காக வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அது இருக்குது. நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சொன்னீங்க? நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் மேம். சரி, நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு போங்க. எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே மேம். சரிங்களா? தமிழ்நாட்டில். ஓகே மேம். ஸோ அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறேன். அவங்க கூட அந்த நெய்வேலி உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே வந்து இருக்காங்க வாலண்டியர்ஸ். ஓகே மேம், இருக்காங்க மேம். சிஓ வந்திருக்குறாங்க, என் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க மேம். நான் வந்து பியூர் வந்து ஹேர் ஆயிலிருந்து, சோப்புலேருந்து, என்னோட வெஜிடபிள்ஸை வச்சே மால்ட்டிலிருந்து எல்லாமே ஆர்கானிக்காக பண்ணுறேன். ஏபிசி மால்ட்டு, ஹேர் ஆயில், மஞ்சள்லேருந்து ஆயில் எடுக்கிறீங்களா சார்? மேடம், மஞ்சள்லேருந்து ஆயில் எடுக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன். நோ மேம், தேங்காய் எண்ணெய் பியூர் ஆர்கானிக். இங்கே இருக்க எல்லா பெண்களுக்கும் சொல்கிறேன், யாராவது மஞ்சள்லேருந்து ஆயில் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்களா, இல்லை அந்த தொழிலை வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது. ஆர்கானிக்னு எல்லாரும் ஹேர் ஆயில். ஆமாம் மேம். முடி வளர்ந்துருதா மேம்? எதையும் நாங்கள் கடையிலேருந்து வாங்குறது இல்லை மேடம். அந்த 10 வருஷத்துல ஹேர் ஆயிலில் முடி வளர்ந்துருதா? ஆமாம் மேம். என்னோட முடிக்கு நான் ஹேர் டை யூஸ் பண்ணுறதில்ல சார். யாருக்காச்சும் வேணுமா? நான் வந்து பாதாமை வச்சு தான் ஹேர் டை பண்ணுறேன். சரி மேடம், நீங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு போங்க. ஓகே மேம். சரிங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக அப்புறமா நீங்கள் இன்டராக்ட் அந்த உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்களோட வாலண்டியர் இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக. ஓகே மேம். எல்லா ஆஃபீஸரும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்கள குறை சொல்ல முடியாது. எல்லா பக்கமும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. என்னால் தான் அந்த நிதி எடுத்து நடத்த முடியல மேம். சரி, ஓகே, ரைட்டு. ஓகே, இங்கே யாராவது மஞ்சளில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தெரியுமா உங்களுக்கு? சொல்லி கொடுத்தா பண்ணுவீங்களா? பண்ணலாம் மேடம். இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மேடம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஆயில் எங்கெங்கேருந்தோ எடுக்கிறோம், மஞ்சள்லேருந்து எடுக்கிற ஆயில் தெரியுமா? தெரியாது மேடம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுடைய அந்த எம்எஸ்எம்இ டீட்டெயில்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு அந்த ட்ரைனிங்க்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல். அந்த ஆயிலை வந்து அவங்க மெடிசன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, காஸ்மெட்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. காஸ்மெட்டிக் கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் மஞ்சள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல உற்பத்தி இருக்குது. அதனால் நிறைய அந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு. யாராச்சும் வந்து ட்ரைனிங்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஆயிலுன்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, அதனால தான் சொன்னேன். மஞ்சளில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பியோர் ஆயிலு, அதுக்கப்புறம் அதோட சர்டிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ட்ரைனிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. One last question, and
I have a ஹலோ சார், நான் ஒரு கொஸ்டின். வணக்கம். என்னுடைய பேர் இந்திரா காந்தி. நான் திருநெல்வேலி அம்பாசமுத்திரம் தென்பதிகையில் இருந்து வந்திருக்கிறேன். எங்கள் பகுதியில் வந்து தாமிரபரணி நிறைஞ்சி ஓடும். ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு உங்கள் எல்லாரையும் சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து எங்கள் வீட்டில் எங்கள் குடும்பத்தில் நான், எங்கள் பையன், எங்கள் குடும்ப சப்போர்ட் எல்லாமே எனக்கு ரொம்பவே பலமாக இருக்குது. எல்லோரும் சொன்னீங்க, ஒரு சில இது வந்து குடும்ப சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, ஆண்கள் உரிமை அப்படிலாம் சொன்னாங்க. அப்படிலாம் இல்லை, எனக்கு எல்லா சப்போர்ட்டுமே இருக்குது. இப்போ ஹனி, அதாவது தேனில் பல வகையாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது என்னென்னா, இஞ்சி போட்டு தேன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் போட்டு தேன், அப்புறம் பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் போட்டு தேன், அப்புறம் ரோஸு போட்டு தேன் பண்ணுறது. இது எல்லா வகையான தேனும் நாங்கள் பண்ணி அதை விற்பனை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், நேரடியாகவும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். இந்திரா ஹனி அப்படி, என் பேர் இந்திரா காந்தி, அதனால் இந்திரா ஹனி அப்படிங்கிற பேரில் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது ஓரளவு தான் ஓடிட்டுருக்குது. இதை பெரிய அளவில் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கள். அதாவது லோன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு சிவில் ஸ்கோர் அடி வாங்கிருச்சு. அதனால் பேங்கில் போய் கேட்டோம் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. ஏன்னா லோன் எடுத்து கட்டி முடிச்சிட்டோம். ஆனாலும் அவங்க அவதார வட்டி அதெல்லாம் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டோன்ட்டு உண்டான செட்டில்மெண்ட் போட்டு லோனெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். முடித்தாலும் லோன் முடிஞ்சிருச்சு, ஆனால் ஸ்கோர் வரல. அதனால் பேங்கில் லோன் வாங்க முடியல. இது ஒரு தேன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கள். பெரிய அளவில் நான் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறேன். என் பையன், குடும்பம் எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட் உண்டு. அடுத்து என்னென்னா, நாங்கள் வந்து நஞ்சில்லா உணவு வழங்கணும் அப்படின்னு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த பயிற்சியில் நாங்கள் ஒரு 15 பேர் கொண்டு ஒரு குழு அமைச்சு, அந்த குழு மூலமாக இயற்கை இடுபொருள்கள் உற்பத்தி குழு பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நேச்சுரல், அதாவது ஆர்கானிக், விஷமில்லாத மருந்துகள் வயலுக்கு தெளிக்கணும். அதாவது உரங்கள் வந்து உயிர் உரங்களாக நிலத்துக்கு கொடுக்கணும். அப்படிங்கிற மாதிரி இன்புட் எல்லாமே நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதாவது பஞ்சகாவியம், நவகாவியம், மீன் அமிலம், ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம், இது எல்லாமே நாங்கள் எங்கள் குழு மூலமாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதையும் கொஞ்சம் ஓரளவு தான் நாங்கள் எங்களால் விற்க முடியுது. ஏன்னா உற்பத்தி பண்ண முடியும். விற்பனைக்கு கொஞ்சம் பெரிய அளவில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வழிவகை செஞ்சு கொடுத்தா எங்கள் குழுவில் இருக்கிற 15 பேருடைய வாழ்வாதாரம் உயரும். அதாவது நஞ்சில்லா உணவு மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். உதவி செய்யுங்க. நன்றி மேடம். தேங்க்யூ. அவங்களுக்கு ஒரு அப்ளாஸ் கொடுங்கம்மா. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க பேசுனது என்ன தெரியுமா, அவங்க ஆல்ரெடி சக்ஸஸாக தான் இருக்காங்களா, தோல்வியே சந்திக்கலையா, பெரிய ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கான். அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுக்கணும். இன்னும் மேலே இதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு கேட்குறாங்க, அசிஸ்டன்ஸ் எப்படி போகிறதுன்னு கேட்குறாங்க. பட் எந்த தோல்வியும் இல்லை, நல்லா போயிட்டுருக்கு பிஸ்னஸ்ஸு, தொழில் நல்லா போயிட்டுருக்கு, ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்குது. சூப்பராக, வெரி குட். நல்ல பெரிய கேதரிங். அவங்க யாருக்குமே வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி இல்லை அண்ட் ஃபியோ பற்றி ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுற ஃபோரம் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஃபோரம் தான். ரொம்ப ரேர்லி வில் பி இன்வைட்டட் ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் we won't miss it for coming this kind of a program because இவங்களுக்கு தான் தேவையே. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸுக்கு அங்கங்கே பேட்ச் ஒர்க் பண்ணால் போதும், they can able to sustain. பட் நமக்கு தான் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அஃப்கோர்ஸ் சார் நீங்களுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஃபோரம்லேயே மூலிமா நீங்கள் இன்வைட் பண்ணாலும் we will come and we will make sure that we will give a need of any kind of a awareness program related to exports. And சார் வந்துட்டு கேட்டாங்க ஏதாவது நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போதைக்கு என்ன போயிட்டுருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போதைக்கு வந்து மெயினாக வந்து போகிறது any sustainable products if it call it like a green gas emission related இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட்டு அந்த மாதிரி ஆகட்டும். அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு சொல்கிற ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றது, பட் யூ மேக் ஷுர் தட் இட் இஸ் நாட் அந்த டிஃபாரஸ்டேட்டடில் இருந்து வராத ஒரு பொருள் அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறதாகட்டும். இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு தூத்துக்குடியில் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டரு, அவங்களுக்கு எங்கள் மெம்பர் அவங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை நார் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அது வந்துட்டு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்லலாம் இட் இஸ் கோயிங் ரியல்லி வெரி வெல். ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் தட் ரா மெட்டீரியல். அது வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த தென்னை மரத்தில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பூச்சி வந்துடுது. அதனால அந்த பொருளை எடுத்து அந்த ஸ்ட்ரா பண்ண முடியறதில்ல. வேறஸ் அங்கே பக்கத்துலேயே வந்து கேரளாவிலேருந்து அந்த ரா மெட்டீரியலை ப்ரொக்யூர் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரா வந்துட்டு அவங்க மேக் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரியான பொருளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தி. இன்னொன்று
வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வந்துட்டு எவ்வளோ பேத்துக்கு தெரியும்னு தெரியல, லெதரில் இருந்து வேஸ்ட் ஆகிற பொருள், அதாவது வேஸ்ட் ஆகிற பொருளில் இருந்து மேக் பண்ணுற எனி ப்ராடக்ட், இட் இஸ் ரியலி ஹேவிங் அ வெரி குட் டிமாண்ட். பிகாஸ் எனக்கு ரொம்ப டைம் இல்லாதனால எதுவும் பேசலை. இங்கே எவ்வளோ பேத்துக்கு யுனைடெட் நேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, அவங்க வந்து ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்னு சொல்லி ஒரு 17 கோலை சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்றதுக்கு தெரியறதுக்காக கேட்குறதுக்கோ இல்லை அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியல. பட் நீங்கள் வீட்டில் டைம் இருக்கும்போது அதை பற்றி போய் படிங்க. அதில் வந்து ஒரு 17 கோல் சொல்லியிருக்காங்க யூரோப்பியன் யூனியன். ஸோ இதில் வந்துட்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து 192 நாடுகள் வந்துட்டு அந்த யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து பை 2030 வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு வந்து அந்த பில்லர்ஸ் 17 பில்லர்ஸையும் ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்கிற கண்ட்ரியை வந்துட்டு அது ஒரு மாதிரி டெவலப் கண்ட்ரி அந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். அந்த பில்லரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேட்டடான ஒரு நீங்கள் இப்போ ஒரு பொருளை பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா க்ரீன் கேஸ் எமிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தி இருக்குது. அதனால வந்துட்டு நம்ம அந்த பெட்ரோல் டீசல் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த எந்த பொருளும் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு பொருள் சோலார் எனர்ஜி மூலிமா நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் ஹேவிங் அ வெரி குட் டிமாண்ட். அண்ட் சாரி, நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்ததை விட்டுட்டேன். நான் எவ்வளோ பேத்துக்கு தெரியும் தெரியல, லெதர்லேருந்து வேஸ்ட் ஆகிற அந்த பொருளை எடுத்து டைல்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க. டைல்ஸ் அந்த மார்பிள்ஸோடதுலாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து மார்பிள்ஸ் மாதிரியே இருக்கும், அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணினது அந்த வேஸ்ட்லேருந்து வந்த பொருள். அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல டிமாண்ட், எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் மார்க்கெட். யூரோப்பியனில் ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா போதும், மற்ற எல்லா கண்ட்ரிக்குள்ளேயும் ரொம்ப ஈஸியாக ரீச்சபிள் ஆகிடலாம். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டை விட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்லேருந்து ஒரு பொருள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் எல்லா பொருளுமே டிமாண்டான பொருள் தான். அண்ட் மேபி ஒரு 10 years பிஃபோர் ஒரு நல்ல பிராண்டு ஒரு எக்ஸிபிஷன் போயிருந்தபோது ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, மாலில் போய் ட்ரெஸ் எடுக்கலான்னு போகும்போது அந்த ஒரு பிராண்டட் H&M நினைக்கிறேன், அதில் வந்து அந்த டேகை பார்க்கும்போது வந்து 20% வந்து யூஸ்டு க்ளோத்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது. நான் இவ்வளோ பெரிய பிராண்டு அதையே யூஸ் பண்ணவங்களோடது எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐ வாஸ் நாட் ரியலி நாட் நோயிங் இட். ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது யூரோப்பியன் மார்க்கெட் இஸ் வெரி மச் டிமாண்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட் வாட் இஸ் பீங் யூஸ்ட். தட் ஷுட் நாட் பி எனிதிங் தட் ஷுட் நாட் ஹார்ம் தி என்விரான்மெண்ட். பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஜீன் யூஸ் பண்ணி போடுறீங்க, டிஷர்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ், அது வந்து போனாலும் என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் இட் இஸ் என்ன ஒரு பாதிப்பு தானே என்விரான்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா H&M மாதிரியான ஒரு பெரிய பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் they are taking the waste clothes and they were using it, reusing it, recycling it and using it for the new garments. So whatever it is related to waste related அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்பவே ரொம்ப நல்லா ரீச் ஆகும், எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் மார்க்கெட். சஸ்டைனபிலிட்டி கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள். அண்ட் அந்த 17 பில்லர்ஸ்ன்னு நான் சொன்னேன், அதையும் கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள். அது ரிலேட்டடான ஒரு பொருளை எடுங்க. Definitely you will have a very good market. Thank you. To you only. I think she has a question. Hi ma'am, myself Niranjana, I'm from Avitrust Trichy. Is it for me? Yeah, it's for you. Actually, you talked about the risk factors that... Mic. Yeah. Actually, you talked about the risk factors that a women facing inside the family, right? So, is there any idea or one or two ideas to break that barriers? What's your age? 28. 28? You're married? Yes. Okay. Your husband is here? No. Father. Father? Okay. Actually, it's not too late, actually. See, the thing is, you have to make him to understand that you have your own goals, you have your own ideas to execute. So it's an understanding. No matter whatever he wanted to stop. Okay, so you have another men support. Today he has bought. So in the men support vechittu forget it. Family, yes, I don't want to say here, family is important, but as a woman we also have our own individuality and we have our own things to success in life. So since you have another man in your life who is be a big pillar, go ahead, whatever you wanted, just go ahead. Don't think about your barriers, don't think about your husband is stopping anything, just go ahead. So my thanks again to Dr. Manimekalai, Ms. Priya Gunasekar, Dr. Madhusaran and Ms. Selvanayaki for running a very entertaining and lively session with the audience. Thank you for
accepting our invitation and being here with us today.